تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام و امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اسلام میں انسانی جان، مال اور معاشرے کی بڑی ہی قدر و قیمت ہے۔ جب کوئی شخص احسان کا بدلہ قتل و غارت سے دیتا ہے، لوٹ مار سے دیتا ہے، یہ فرد ایک شخص کا یہ جرم نہیں بنتا، بلکہ پورے معاشرے کے امن کے اوپر یہ حملہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جرم کرنے والے چند ایک لوگ تھے، لیکن ان کا جرم اس قدر سنگین، اس قدر سخت تھا، جس کے نتیجے میں معاشرے کا پورا امن برباد ہو چکا تھا۔ لیکن شریعت اسلامیہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا دردناک واقعہ آپ کے زمانے میں ہی رونما ہوا، جس کی آپ نے سخت ہی سزا کے طور پہ یہ حکم جاری کر دیا۔ وہی سزا اور وہی معاملہ جو شریعت اسلامیہ میں تھا۔ آپ تسلسل کے ساتھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک پہلو کو آپ سن رہے ہیں، جو کہ پہلو یہ ہے کہ آپ کے سامنے معاشرے کے حوالے سے مختلف مقدمات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ آپ نے سن کے پھر جہاں گواہوں کا طلب کرنا مقصود تھا، گواہ بھی آپ نے طلب کیے، پھر شریعت اسلامیہ کے مطابق آپ نے وہ فیصلہ فرمایا ہے، ان فیصلوں کے متعلق آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے، آپ کی زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اور یہ مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے ابتدائی وقت میں آپ کو ایک خبر دی گئی۔ ابتدائی باتیں اگر آپ نے توجہ سے سن لی تو اختتام والی باتیں ضرور سمجھ آئیں گی۔ آپ کو صبح کے ابتدائی وقت میں یہ آپ کو خبر دی گئی، مدینہ میں اقل قبیلہ یا ارینا قبیلے کے چند لوگوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے بیت المال کے جو اونٹوں کے چرواہ تھے انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ قتل کرنے کے بعد بیت المال کے اونٹوں کو ہانک کے وہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی، آپ نے فوراً ہی اپنے فوجیوں کو، چند ایک نوجوانوں کو ان کے تعاقب کے لیے روانہ کیا۔ یہ نوجوان، یہ آپ کے فوجی وہاں سے یہ چلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فلما ارتفع النہار جیء بہم، سورج چڑھنے سے
सूरज के बुलंद होने से, सूरज के शिद्दत के साथ रोशन होने से पहले पहले इन कातिलों को गिरफ्तार करके आपके सामने लाया गया। एक रिवायत में यूं भी आता है कि सूरज के ढलने से पहले, शाम होने से पहले इन कातिलों को गिरफ्तार करके आपकी अदालत में पेश कर दिया गया। जैसे ही आपकी अदालत में बैतुल माल के ऊंटों के, चरवाहों के कातिलों को आपके सामने जब खड़ा किया गया, आपने फौरन हुक्म जारी फरमा दिया, कहा कि इनके हाथों को काट दें। आप, ये बात अलग है कि आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप इंतही शफीक और मुशफिक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या हुक्म जारी किया? कहा कि इनके हाथों को काट दें, इनके पांव को काट दें और इनकी आंखों को इनके जिस्म से निकाल दें। ऐसे निकालना है कि लोहे की सलाखों को, इन सीखों को गर्म करके उन गर्म सीखों के साथ इनकी आंखों को निकाल दे। निकाल दिया गया। आपने जो जो हुक्म दिया सहाबा किराम कर रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि इन कातिलों को गरम जमीन के ऊपर फेंक दिया जाए। गरम जमीन के ऊपर फेंक दिया गया। सहाबा किराम फरमाती हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से, जख्मों की शिद्दत की वजह से ये इस कदर तड़प रहे थे और इनकी जबानों से ये आवाज निकल रही थी कि हमें पानी दे दे। आपने हुक्म जारी किया कि एक घूंट भी, एक कतरा भी पानी का इन्हें ना दिया जाए। इस हाल में ये पानी को तलब करते हुए ये दुनिया से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए और ये दुनिया से चले गए। आपने हुक्म जारी फरमा दिया, हदीस मुकम्मल हो गई। अब ये आपके सामने एक मुकदमा लाया गया था। यह मुकदमा यह था, इन लोगों ने बैतुल माल के जो ऊंटों के चरवाह थे उन्हें भी इस अंदाज में इन्होंने कत्ल किया था। उनके भी हाथों को काट दिया, उनके भी पांव को काट दिया था, उनकी आंखों को भी निकाल दिया था। इस शिद्दत के साथ जो कुछ इन्होंने बैतुल माल के ऊंटों के चरवाहों के साथ ये सलूक किया था, आपने वही किसास के बदले में इन्हीं के साथ वही सलूक किया। अब आगे समझिए, यह हदीस मुकम्मल हो गई। अब हदीस से जो कुछ मसले आखज होते हैं उन मसलों को मैं बयान करके वापस अपनी बात पे आऊंगा। अब इस हदीस से जो मरकजी नुक्ते निकलती हैं वो दो है। दो मरकजी नुक्ते हैं, उन नुक्तों को आप समझ ले, बात मुकम्मल समझ आ जाएगी। और हम माशरे में रहने के लिए इन नुक्तों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंतहाई जरूरी है। वो नुक्ते कौन से हैं? वो दो मरकजी नुक्ते हैं, लेकिन मैं आपको तीन बता रहा हूं। अब यहां से समझ आता है, इंतजामिया मुखलिस हो, कभी भी जुर्म करने वाला भाग नहीं सकता। शाम होने से पहले आपके फौजियों ने गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर दिया। इंतजामिया मुखलिस हो, कभी डकैत भाग नहीं सकता, कातिल भाग नहीं सकता, चोर भाग नहीं सकता, जानी भाग नहीं सकता, कहीं भी नहीं जा सकते। इंतजामिया मुखलिस हो। पहला नुक्ता, इसकी वजाहत करूंगा। फिर दूसरा नुक्ता, आपने जो इन्हें सजा दी वो सजा आपने किसी जाती मफाद की वजह से नहीं दी थी। आपने जो इन्हें सजा दी जाती इंतकाम की वजह से नहीं दी थी। आपने जो इन्हें सजा दी थी अपने जाती गुस्से होने की वजह से नहीं दी थी। आपने वही सजा दी जो शरीयत इस्लामिया ने ये लागू की थी। फिर सजा की नुयत भी वही थी जो इनके जुर्म की वो सजा बनती थी। आपने जुर्म के मुताबिक इन्हें सजा दी। आपने कोई जाती इंतकाम की वजह